पूर्णमासी का पवित्र दिहाड़ा मनाने वास्ते एकत्र हुई साध संगत कुछ समा जीवन के सवासां नूं सफल करन दा प्राप्त होया है। वो जिन्हां दे बहुत बड़े भाग हुंदे हन उन्हां नूं भी समा प्राप्त हुंदा है। जिन्हां दे कर्मां विच नहीं हुंदा उन्हां दे भावें कोल ही वरतारा वरतदा रहे, उन्हां नूं ये गल उन्हां नूं ये वस्तु स्वाद नहीं लगदी। बिना स्वाद तो कोई वस्तु खाधी नहीं जाती। इस तरह नाम का भी स्वाद है। जिन्हां पुरखां नूं परमेश्वर का नाम का स्वाद है या बाणी का स्वाद है, वो इस वस्तु नूं छड्डदे नहीं। उन्हां नूं बाकी स्वाद फिक्के लग जाते हैं। एक परमेश्वर का नाम मिठा है। सभे वस्तु कौड़ियाँ सच्चे नाम मिठा, साध आया तिन हर जना चख साध ही डिठा। बाकी संसार के पदार्थ खाण वास्ते मिठे लगते हैं, बाद विच इन्हां दा जिहड़ा रिजल्ट है खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। ठीक है, भी जरूरी ने। भोजन भी मनुख नूं जीवन दे यात्रा करदे हैं ये भी जरूरी है, बिना कर्मां तो प्राप्त नहीं हुंदे। पर निरंकार जी की जो बाणी है वेदां शास्त्रां विच धार्मिक पुरखां ने जो जीवां नूं समझाउण दा यतन कीता है, उन्होंने ये दसिया है भाई ठीक है भी जरूरी ने, इन्हां दे विच फस के तूं परमेश्वर नूं चेते ना भुला देवीं, फिर तां बाकी पदार्थ तेरे खाधे होए भी सफले हो जाते हैं ते संसार विच आउणा भी सफला हो जाता है। इन्हां सवासां नूं सफला करन वास्ते अनेकां ढंग तरीके ने। बहुत सारे गुरमुख सेवा करते हैं, बहुत सारे गुरमुख बाणी पढ़ते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के नाम नाल सुरत नूं जोड़ के भोरियां विच जंगलां विच पहाड़ां विच एकांत बैठ के उसका आनंद लेंदे हन। भावें सेवा है या बाणी पढ़नी है, ये सारे कारज अपने सवासां नूं सफल करन वास्ते कीते जाते हैं। जब तो सृष्टि साजी है वो तो लैके सृष्टि के लोगों को समझाउण वास्ते महात्मा लोग बंदगीवान लोग जिन्होंने आप उस आनंद को माणिया है, वो समय समय मुताबक उस ज्ञान को किताबां विच लिख गए और उस ज्ञान को लोगों विच वरताया। उन्हां दे वरताउण दा कारण सी जो आनंद असी लै रहे हाँ, जो सुख असी पा रहे हाँ, वैसा सुख संसार के होर लोग भी ले लैण। वो संसार के लोगों को उपदेश करके जाते हैं। जिहड़े उन्हां दा उपदेश मन के उस मार्ग ते चल जाते हैं, उन्हां नूं भी उही वस्तु प्राप्त हो जाती है जिहड़ी वस्तु उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है। जिस तरह एक अन्ना बंदा है, अन्ना बंदा मार्ग नूं अपनी मंजिल नूं तय नहीं कर सकता। अन्ना बंदा किसी सजाखे बंदे का पल्ला फड़ लवे, जिथे सजाखा बंदा पहुँचता उत्थे अन्ना भी पहुँच जाता। अन्ने बंदे नूं बहुती मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल उसने लड़ फड़ के ही रखना है, छड्डना नहीं है, उसदे मगर मगर तुरना है। तां ही कबीर साहब जी ने बचन किया है, कबीर संत की गैल न छोड़ी है, मार्ग लागा जाओ। संतां दी संगत ना छड्डीए, कबीर साहब कहंदे, उन्हां दे पिछे लग के तुर पईए। पेखत ही पुनीत होए भेटत जपीए नाओ। जे कोई बचन बलास नहीं भी किया, दर्शन करूँगे तां भी पवित्र हो जाऊँगे। जे बचन करूँगे तो परमेश्वर के नाम जपण की मर्यादा, नाम जपण का ढंग तरीका महात्मा के नाल बचन करन करके प्राप्त हो जाएगा। दोनों तरह के लाभ है। जिहड़ा नहीं भी बचन किया दर्शन करके पवित्र हो जाएगा। कोट अगा के नास हर एक ध्याया, निर्मल पै शरीर जन धूड़ी नहाया, तेरे कटाम संग लोक कुल सुआया। जिन्हां दे शरीर पवित्र हो जाते उन्हां दी पवित्रताई
ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਉੱਥੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਭੌਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਬਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮਹਿਕ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁੱਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪ੍ਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟੈਸਟ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਥਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਆਪੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਵਸਾਗਰ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ
गल नूं सिद्ध करन दा यतन करना होवे, दूजे धर्म भी गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रमाण दिंदे आ, क्योंकि सच्ची बाणी है। गुरु अमरदास महाराज ने लिखिया, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरिए, बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे, हिरदे तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपिओ सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावो, ये है सच्ची बाणी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਇ ਦਸ ਪੂਜ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬੈਠੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਵਾਲਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਜ ਪੁਰਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਕਥਾ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ? ਮੋਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਖੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੀਰ ਤਾਂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਇਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸੇਕ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰੇ ਤੀਰ ਡੂੰਘਾ ਖੋਪ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦਇਆ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਉਹ ਇਹ ਬਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁਰਖ ਮਿਲਣਗੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਧਵ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੰਦਗੀਬਾਨ ਪੁਰਖ ਸਨ ਮਾਧਵ ਦਾਸ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, नहीं तो कथावाचक एक दूजे के चिकड़ सिद्धन लग जाते हैं, सारा रस खराब हो जाता है। किसी की निंदिया ना होवे, केवल निरोल परमेश्वर की सिफत होवे। बहुत सारे हिंदू लोग उन्होंने कथा सुनन आया करते सन। उन्होंने एक नौजवान मुंडा भी आया करता सी, वो भी कथा सुनिया करता सी। परिवार वालियां ने रोकना पर उन्हें रोकना ना, उन्होंने कथा भी सुननी ते आके सेवा भी करनी, सेवा भी भावना नाल करनी। इस तरह समा बीतदा चले गया। एक दिन मुंडा शाम नूं घर नूं चलिया, किसी चोरां ने किसी का घर लुट लिया। वो चोर तो दौड़ गए, पर यह सेवादार माधो दास का सेवादार उन्हां सिपाहियां ने फड़ लिया। फड़ के राजे दे पेश किया। राजे ने उहदे घरदियां नूं पुछया भी मुंडा तुहाडा की करदा? करदे तां अगे ही औखे सी, क्योंकि संतां दी सेवा करदा सी। कहण लगे सानूं नहीं पता संतां दे रहिंदा उत्थे चोरियां कर कर संतां नूं खिलाउंदा। होर गल पक्की हो गई ते चलो पता लग्या। राजे ने कहा इहनूं सूली दे दिओ। संतां नूं माधो दास जी नूं पता लग्या। उन्होंने पुछया महाराज चेला तुहाडा ये चोर है? वो कहते नहीं चोरी नहीं करता, ये तो मुंडा भला लोक है, सेवा करता इत्थे संगत की, इन्हें चोरी नहीं की। पर राजा ना मन्निया। उन्होंने सूली देण वास्ते मुंडे नूं लै गए। सूली अपने मुल्क में हुण तां है नहीं, पहलां सूली सी। सूली लाल टाली की लकड़ थल्लियों धरती में गड़ देनी, उपरों बरीक करके सूल मंग तिखी कर देनी। दो बंदियां ने चकना, जिन्हों सूली देनी उहदे गुदा विच दी बाड़ के सिर विच दी सूल कढ़ देनी। वो जे नंगी ना तो विचाले रह गई, उदां ही छड्ड देना लटकदा। जदों मौत हो जाती सवेर नूं ला दिंदे सी। इहनूं मुंडे नूं लिजा के खड़ा किया, लकड़ टाली दी गड्ढ के सूल मंग तिखी कीती हुई सी। जद मुंडे नूं लिजा के खड़ा किया, उस टाली नूं पत्ते निकल आए। राजे नूं सद्दिया, महाराज जे सूली ते मुंडे नूं सूली देनी सी, उन्होंने पत्ते निकले आए, हरी हो गई है। उस वेले माधो दास नूं सद्दिया, भाई ये की कौतक वरत्या है? माधो दास ने कहा मैनू तो पता नहीं है, ये तो मेरे गुरु अर्जन देव महाराज अमृतसर साहिब की धरती ते विराजमान ने, ये वो जान सकते हैं, उन्हों का कौतक होवेगा। उत्थों फिर माधो दास उस सेवादार नाल लैके और बहुत सारे सेवक नाल गए, अमृतसर साहिब की पवित्र धरती ते पुजे। जदों जाके गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों ते मत्था टेकिया तो गुरु अर्जन देव महाराज नूं बेनती की। साहब कहण लगे माधो दास इहदे कर्मां में सूली लिखी हुई सी, इहदे कर्मां में सूली लिखी हुई सी। ये तेरी संगत करके तर गया, जे तेरी संगत ना करदा तो सूली इहनूं मिलनी सी। उत्थे गुरु अर्जन देव महाराज ने उस वेले बचन लिखिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। इनू सत की विचार मिल गई, ये फिर तर गया, ਇਹਦਾ भला हो गया। ये बाणी सूली तो बचा दिंदी है। निर्वाण बाणी सुनाउण वाला पुरख कोई होवे, निर्वाण कीर्तन सुनाने वाला कोई होवे, निर्वाण रब की गल सुनाउण वाला कोई होवे, अंदर लोभ लालच ना होवे, तां जिहड़े पुरख बाणी पढ़न वाले भी है उन्हां दे अंदर भी कपट ना कोई होवे, किसी प्रति कोई माड़ा कर्म करने वास्ते उन्हां दी भावना ना होवे। हर हर करे नित कपट कमावे, हृदा शुद्ध ना होई। भावें दिन रात बाणी पढ़दा रहे, हिरदा शुद्ध नहीं हो सकता। कपट नूं विचों कढ़ना पवेगा, दूजियां दे प्रति माड़ी भावना अंदरों कढ़नी पवेगी। तां फिर सतगुरु जी ने गुरु अर्जन देव महाराज का पवित्र बचन है, जो थोड़े समय वास्ते विचार जिन्नी क महापुरुषों ने मत बुद्धि बख्शी है उस मत बुद्धि के अनुसार की जाएगी। क्योंकि दास तो कोई बड़ा विद्वान नहीं सी, ये तो उन्हां दी कृपा है, उन्हां दी करामात है। वो जिस तरह मर्जी बचन बुला देंदे आ, उन्हां दी कृपा है।
ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੁਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲਿਆ, ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਸੋਰਠ। ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ, ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਗੁਣਗੁਨੀ। ਉੱਚੈ ਸੁਰ ਸੂਹ ਪੁਨ ਕੀਨੀ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਓ ਪੰਚੋ ਚੀਨੀ। ਸੋਰਠ ਰਾਗਣੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ। ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਵਾਂ ਸੋਹੀ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਆਮ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ, ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ, ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ, ਜਾ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੱਟ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਰੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖੇ ਆ, 2 ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਲਿਖੇ ਆ, 2 ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। 2 ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਹੀ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਬਰੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਛੂਟੇ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਅੰਧਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਵੀ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਸੰਸਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਠੀ ਮਕਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਲਬੂਤ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਬੂਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੰਦਗੀਵਾਨ ਪੁਰਖ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਲਬੂਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਮਰਾ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। 2 ਰੋਗ ਨੇ। ਰੋਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਬੇੜੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗੀ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ।
डॉक्टरी करके जो डॉक्टरी में पास हो जाए फिर बाहर का वीज़ा देंगे। वो कहते बीमार बंदा जे साडे आ गया तो बीमारी ना फैल जाए। इस तरह सचखंड में जाने वास्ते भी बीमारी तो रहत बंदा प्रवेश करन देंगे। जिन्होंने रोग लग्या होवे उन्होंने अगे जान नहीं देंगे। इत्थे भी डॉक्टरी की जाती है। दो रोग सब तो वड्डे है। एक तो रोग पुराना ही है, पिछे तो चिंबड़िया आउंदा इहनूं कई जन्मां दा, वो रोग है। एक तो हौमै का रोग है, हौमै दीर्घ रोग है। दारू पीस माहे किरपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाहे। एक तो रोग है बड़ा बड़ा। जिन्ना चेर बंदा किसी के नुक्स फड़दा है हौमे का रोगी है। हरेक का नुक्स फड़ना, गुरु घर जाना, सेवादारां दे नुक्स फड़ने, जिथे जाना अपना अकल नूं बड़ा गिणना, दूजे की अकल नूं छोटा गिणना, हौमे का रोग है। जिन्हां ने अपनी मत नूं छोटा गिणिया संसार विच लोकां दी मत वड्डी जानी। आपस को जो जाने नीचा सो गनिया सब ते उच्चा। जिन्हां ने अपनी मत छोटी जानी है, असीं तां महाराज सानू किसी गल का ज्ञान नहीं है। संसार विच ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा, मन अपने है सब ते नीचा। मन करके नीवें ने। ये हौमे दे रोगी जिहड़े है वो मन करके उच्चे, उहदा तन करके बहुत दोहरे हुंदे आ। गुरद्वारियां जाके देखो, लम्मे पै पै के नक कसाउंदे आ, शरीर नूं दोहड़ा कर लेंदे आ, पर अंदरों मन नूं निभाउणा पैंदा। जे मन करके नहीं निभिया तो भावें 36 हथां ही मत्था टेक लवे। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान सन। एक सिख नवां आया, सिख ने आके मत्था टेकिया गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज नूं। महाराज चरनां च मेल लो जी, आप दे चरनां दा आसरा बख्शो जी। साहिबां ने कहा भाई ठीक है सेवा करो। साहिबां ने दृष्टि की, गुरसिख दा अंदर आत्मा देखिया। जिथे आत्मा शुद्ध होंदी है उत्थे परमेश्वर बह जांदा। तुसीं भी जिथे शुद्ध देखते हो, साफ देखते हो, उत्थे ही बहिंदे हो। जिथे गंदगी विच तां कोई नहीं बहिंदा। वो सिख सेवा करता रहा, रोज़ दरबार में आना, ऐसे ही बह जाना, मत्था नहीं टेकना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं। एक दिन कुछ गुरसिखां ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज नूं बेनती की, महाराज एक सिख नवां आया तुहानूं मत्था नहीं टेकदा। साहब कहण लगे कौन है? कहंदे महाराज एक नवां ही आया, तुहाडे कोल रहण वाले मत्था नहीं टेकदे तां भी दूजियां ते की असर पवेगा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहंदे सद्दो भाई। सद्दिया गया, वो आके फिर खड़ा हो गया। हाँ जी महाराज की हुक्म है जी? कहंदे महाराज कहंदे भाई आ तेरी शिकायत करदे आ। कहंदा महाराज की कहंदे आ जी? एक सिख बोलिया महाराज तुहानूं मत्था नहीं जी टेकदा, आके नमस्कार नहीं करदा। कहण लगे महाराज कहंदे हाँ बई। कहंदा महाराज झूठ बोलदे आ जी ये। एक विचों बोलिया तो हुण भी तां तूं आके खड़ा ही हो गया, हुण तूं किहड़ा मत्था टेकिया? साहब हस के कहण लगे दस दे इन्हां नूं हुण। गया महाराज जिदण दा मैं आके तुहाडे चरनां ते मत्था रखिया, मैं तां मुड़ के चक्किया ही नहीं, मेरा मत्था ही उत्थे पिया। जिहड़े चक के लै जांदे आ बार बार मत्था टेकदे आ, ते मैं महाराज तुहाडे चरनां ते रखिया होया, मैं मुड़ के चक्किया नहीं, उत्थे ही पिया। जिहड़े भावना नाल जिन्हां दे अंदर हौमे दी अंश नहीं हुंदी, गुरु दे चरनां च निमरता नाल सेवा करदे, वो प्रवान हो जांदे आ। एक रोग है हौमे दा, दूजा रोग है तृष्णा दा। ये तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनो बसारिया। आ तृष्णा दा रौला पिया होया संसार विच, पैसे इकट्ठे करन दा रौला पिया होया। परमेश्वर बसार दिता, परमेश्वर नूं चेते याद ਉਹਦੀ करनी छड्ड दित्ती कि ਉਹ जाना ही नहीं संसार विचों। ये तृष्णा दा रोग जिन्हों लग गया, तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोड़े लाख करोड़े मन ना होरे, होरे को ही लुझी है। ये तृष्णा की अग में सड़दा होया मनुख कदी सुखी नहीं बच सकता। अपनी किरत करके मनुख जिन्ना मर्जी धन इकट्ठा कर लवे, तृष्णा हुंदी है इधरों इकट्ठा कर, हेरा फेरियां ना इकट्ठे करे नूं कहंदे तृष्णा। तृष्णा दा रोग गुरु की कृपा तो बिना मिटदा नहीं है। दो ही रोग है,
ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਭਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਇਹ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੈਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਚਾਹੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਦਾਮੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਖ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੋਣੇ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਕੁਛ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਖੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਧਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਗਾਹ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਣੀ ਸਿਉ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉ ਮਿਆਵ। ਜਾਂ ਟਿੱਬੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋਊ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ,
कोई भी सत्कार कर सकता गुरु ग्रंथ साहब का, उन्होंने उसका फल मिलेगा। हर हर प्रभ किरपा धारी संतो सुख होआ सब थाई। संत उन्होंने कहा ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ परमेश्वर के हुक्म अनुसार चल पैण, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के हुक्म अनुसार सिमरन करते हैं, तो ਜਿਹੜੇ औगण गुरबाणी में छड्डे वास्ते दसे वो औगण छड्डे आ, जिन्हां गुणां नूं ग्रहण करन वास्ते लिखिया वो गुण ग्रहण कर ले, उन्होंने कहता संत। जिन्हां सास ग्रास ना बिसरे हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। सास ग्रास तो वो अंदर ही बड़ूगा जिहदा संसार नालों मोह टुट जूगा। सास ग्रास वो चलूगा जिहदे अंदर लोभ दी अंस निकल जूगी। सास ग्रास वो अंदर चलूगा जिहदे अंदर काम करो तो लोभ मोह सारियां चीज़ां निकल जाणगियां, उहदा ही चलेगा ना, दूजे दा तां नहीं चलदा। उन्होंने कहा संत, उहदे विचों औगण निकल गए। उन्हें गुणां नूं ग्रहण कर लिया। दया धर्म सील सुच संजम, ये सारियां शांति दया ते होर जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच गुण लिखे ने, उन्हां गुणां नूं ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहंदे संत। ये फिर संतां नूं गुरु अर्जन देव महाराज ने बचन किया, बाणी नाल जुड़े हुए पुरखां नूं ज्ञान किया है। बाकियां वास्ते भंडारा तो रख दिता, पर जिहड़े जुड़ गए उन्होंने प्यार नाल बचन किया है। बाकी भी ठीक है, बाकियां नाल बैर नहीं, एक ज़्यादा प्यारा हुंदा, उन्होंने बड़ा प्यार नाल गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत जगह ते लिखिया, प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं कीए कर्म अनेका। है काका पुत, ये इदां मिलिया नहीं जाना, यह गल इदां करिया कर। बहुत प्यार नाल विच जगह ते समझाया। इत्थे सतगुरु जी ने बड़े प्यार नाल बचन किया है। कहंदे संतो, है गुरमुखो प्यारिओ, रब नाल जुड़ियां होईयां आत्मा सुख होआ सब थाई। तुहानूं किसी जगह ते दुख नहीं है, जिथे चले जाओगे सुख ही बरताओगे। जिहड़ा तुहाडा कहा मनूगा उन्होंने भी सुख मिल जूगा, जिहड़ा तुहाडे मगर तुरूगा वह भी सुख की प्राप्ति करूगा। ये नहीं भी जिथे तुसीं जाओगे दुख वाली जगह ते उत्थे दुख खड़ा होवेगा, नहीं। साधु जिथे जावेगा, अजाड़ होवे पहाड़ होवे, उत्थे जंगलों च मंगल लग जाते हैं। उत्थे जिथे पानी नहीं लभदा उत्थे पानी पहुँच जाते हैं। आ देवियां देवते पहाड़ां चले गए, लोग उत्थे नूं पानी लै गए, उत्थे नूं अन्न पानी लै गए, रजक लै गए, उत्थे जाके बरता दिता। जिहड़े रब दे नाल जुड़ियां होईयां आत्मा सन, उन्होंने कहा तुहानूं सुख होआ सब थाई, जिथे मर्जी चले जाओ सुख तुहाडे नाल ही जावेगा। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहा सब नहीं जाई, वो परमेश्वर हर जगह ते है। ये नहीं कदी हो सकता। कई जगह ते 24 घंटे ही 12 महीने बर्फ जमी रहिंदी है, उत्थे जीव जंतु छड्ड जाते हैं जगह। अमरनाथ का मंदिर है, उत्थे बंदे का रहना मुश्किल है। हेमकुंड की धरती है, बंदे का रहना मुश्किल है। उत्थों बंदे जानवर मनुख भी आ जाते, जानवर भी प्रवास कर जाते हैं। ये नहीं भी धरती सुन्नी हो गई तो परमेश्वर उत्थे है नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने हेमकुंड साहब की धरती से तप किया, उस वेले उत्थे ही रहे हो। तो पांडू राजे ने भी उत्थे तप किया, पांड राजे जोग कमावा, उन्हें भी उत्थे जोग कमाया। ये नहीं है कि कोई जगह खाली है जिथे बंदा है नहीं, कोई परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहा सब नहीं जाई। एक कोई महापुरुषों को कहन लगा, महाराज रब कित्थे है जी? वो कहते सानू तू ये दस जगह है किहड़ी जिथे रब है नहीं, वो जगह दस। जिस जगह ते कोई बंदा पहुँच नहीं सकता, रब उत्थे भी पहुँच जाता। प्रहलाद नूं अग विचों बचाउण वाला परमेश्वर ही सी। अग विचों कौन बचा दिंदा उहनूं? अग दीआं लाटां दे विच बैठा होया कौन बचा सकदा सी? घुमारां दे भांडिਆਂ विच बिल्ली दे बच्चिਆਂ नूं बचाउण वाला कौन सी? रब रहा सब नहीं जाई। बाकी भांडे लाल हो गए, पर भाई बच्चिਆਂ नूं सेक नहीं लग्या। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहा सब नहीं जाई। समुंदर दे विच बंदा नहीं जा सकता, जहाज़ राही जांदा जां बेड़ी राही जांदा। जे कोई बाहर खड़े बंदे नूं कहे मेरी आके मदद कर, समुंदर विच किद्दां पहुँचूगा वो? गुरु तेग बहादुर साहब ने जी याद किया, बंगाल की कलकत्ते की बंदरगाह जिहड़ी है
ਉਹ ਤੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਉਰੇ ਪਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੇ ਪਈ ਉਸ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਗੀ, ਕਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਪਇਓ ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਟਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਦਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਹੈ ਇੱਕੋ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸੁਵਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।